Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Как избежать ловушек лжеидеологов? Противодействие экстремизму стало темой встречи Рамзана Кадырова с духовенством региона. Природное богатство и гостеприимство. История высокогорного Биной-Ведено. Шанс на выздоровление. Бекхан Абдулвагапов получит квалифицированную медицинскую помощь. Шедевры декоративно-прикладного искусства. В Грозном открылась авторская выставка чеченского мастера Марины Юсаевой. Работу по противодействию экстремизму необходимо усилить. Об этом глава Чечни заявил на встрече с богословами. По словам Кадырова, лжеидеологи пользуются отсутствием глубоких религиозных знаний у молодежи. Этот факт становится ловушкой для неокрепших умов молодых людей, которые служат пушечным мясом в руках террористов. Рамзан Кадыров призвал усилить профилактику всех негативных явлений в обществе, в частности, исключить любые проявления различных радикальных течений в республике. Для этого необходимо подготовиться на таков религии ислам. Здесь же житель селения Герменчук Шаиб Тутаев признал ошибочность своих суждений и экстремистский подтекст его проповедей. أعمل عشرة على أصغر بقول يشنا هيدان وجعنا على دو ليش بطلق عليش دان شاهم ما تسبوش دان وران سنة تهبو هو عوصي دان إز آل شيء تسأور محلهم فيني ده دان يوير بطلق عليش دو كوي يشنا بيا بيا أعمل حاجين دان شين يعبد اللي يشكر دون يلها لي تقول جالس دي أكتر من الصناعة هذا هون دي أكتر شيء يجيب لو شو قال ولا إعداد يجي ويا مرسوم الدق ده سما خدود شو قال دونه ده إيش هذا يجي دونه ده راح دونه إلبش عامين ناخه دورش دو ظلم إلبش عامين كنهم تدول إيش دونه عامات سديش كردو شو ولا لا لا دونه يخ شين عامه خاصهاش شين دونه خوش دوت تلهم شين خزرع دوش تلهم روش بياتش ليرس بوشناها دوق تلهم دوق حاول وحا هنا سنة اعدوش فوق تبوخ بوش ولا ناخ متل بيه ناخ معيه بيه ناخ بوق شنو حاجة شي لدوش صار يستعدم ياتش أكيد قلبه لا وتيسو شنو خيش مدو يخاص شو خاش مدو قال هون ولا ده لا أدمي حيق أو شكية تبص بس دار إيش قال دوك ويدون هي جم خيش كيف بدو هذا أنت أس هون بيجون على دون بدو ستوري دون شو كينا حون خيك البوعج أنت أرحى دون طيب ويش دون طبعا طيب خيت ألف عام غير تنشاف دوشو ألا وما كاها شتوشتو عشان دوشو دستان طبعا شو تيجي هنا إيش علم عام غير شوي عامي نج إذا مش عارف جيد هنا علم عامي لا تسعوا أصلا دائما هنا علم هنا شيء هنا عمل عام دول عم بوش فورت اللي هنا أحياك ديش طبعا كمان راح يقول أنا أحسلها المشكلة بتاعها كلنا جشان أحسلها نصم جنك ده كيزك بيتسخل ده أنا سندال كيزك حنجر اختل ده أنا دين ده كم يلا ده أنا كيج أو نستطيع شو ده أنا
سعقل راج اش قل خبر ديش شنو ظلم صودولا شنو ظلم صودول اذا قال والله والفق كله الشيء انه زاويس تاح قال واقع دخوله يكون خل سيرج او يعني جن ما دايش يبغاش شيء ما دايش يبغاش قاعد عليه شنو حاجه الهر دون واش دون ما يعني كلام ما يعني كلام حوصل دون ما يعني ماشي لي سون سيري طبعا انا واسطه ماشي اللي ديش ما دازي على صح الكوت اللي ديش على صح عندي يوضح حيداخل الدين عماديش ازدعاح وش حانسون ياليش احدول الدرسون ما داي دون بس عندي يوضح حيل شيء اوكي شيء يحب يجرب واستون اوكي شيء حيش حدا عن لقته غربات لا عم تنو دينا باي داخل بس عامل علم نحن باي داخل بس سيد صندوق ديلو بيتش نحن نتندل وإذا ندل أنا شو هو شو متوقع جينا دوش هذا الشيء ده دق جينا دوش شو ده زي ما قلت أنا حيل إزي كل ده عملت أوحى ده خيتم مش هقول شيء ده أنا أبرزواني ده أنا يشيهم يسوون ده ممكن أبرزونا человек كله صوتنا شيء عامل نقبيه شيء نس شيء تعديل نقبيه كذا عديسي أيوة شغله ده أحيانا أبلغ شيء عامل نقب برافل إسبورت ديش بريوم نجات ديش تعويض شغله ده عشان يونيفرسال نقوله ده شو ده تقول ده قاعد شو ده يزخلش ما قبالي ده أنا بقي عيلة من هذا هل تكاتش بيش على واتشي بتشاكي واتشي ده لكتش لدوا تقولوش تيجي لكتي بيش كإزي ناخ أدني إتيج ناخول إيد ولا إمام ولا إديشتك ولا إشي نخش دورتل إزدان إقادي دان دوش غوش ديتيش هل كدان ديتهم تغلط دان إذا سويشن سديشتالج ويقدر على رأي شيء دانا شو شيء دانا أوش تقبل ناخ خز لكتش كابيش خز دانا مفتي سعندين وقف سعندين وقوة سعندين محمد فوقدين وقوة ودينا شو تبغى بيش تان شرح كي صوش ويدور علم دانا تعود شنو متصله من سون سيج عندك هون حاجة عندك دوستن هو لنا متصل هندو وانجا متصل مش وقت ناوستو هرال إذا ناوست أنا لازم دالش مو كيت شو يزهرال وي مخك بالناخ وكي شو كي ناخ كيت بيجي إنه بق دقوش يزلنا حال خيس بالضبط. Сразу после совещания с главой республики Богословы вместе с Шаипом Тутаевым навестили его семью. Они впервые встретили его после долгих лет разлуки. Житель селения Герменчук сумел понять ложность своих представлений и вернулся на родину. Представители духовенства отметили, что экстремистский подтекст его проповеди избивали с верной дороги молодежь. Подробности в материале Рамзана Керимова. Уважаемых гостей во главе с муфтием республики Салахом Меживым встречала вся семья Тутаевых. После приветственного слова представители духовенства рассказали, что проповеди Шайпа ввели в заблуждение многих молодых людей. Однако Тутаев сумел вовремя понять ошибочность своих взглядов и получил еще один шанс вернуться на правильный путь. Родные Шайпа, в свою очередь, заверили, что сделают все возможное, чтобы не допустить впредь подобных проступков со стороны родственника. أخذوق تلهن خبرش ديسنا ناخ قلبي أنا زينش دينا تهن حوي أنا مقول له دوش شيء علم سغلرنا بقول قلبي غلرنا تهن تحر شيء أنا عشان صلاحار دوكو يالير أوش دي خردو كن دول در حقن حجر هر ذرور ده كن فتش حقن باقي باش بول بيحكة هو مو حيا مش بيش نين ليرم بيلش نين كشت غولش مسوا نوع نين كشت ابوش وقو كيوكش لستوش هو بيش بول حيخم خد سواي شوشح حمل خنو عينان تهوتز اعموبو ناخن نينز دخل بوش حيخم ما هو عينينز ديك اتسغت عينان تهوتوش سخلش ساويان نقمر شيء خلش حون سوا اتو خلش
اسغلوش دالت أعبرك تيول yol paçaqın dir ve laqon. Hon ugur alaqon deti neti to bin liram ta ko yurt bin liram oday ons bin liram bu izo Kulda et şayet itayfun der da ya teşna da tohum da ki adaret eret ta haboş bol dey boluş karmu kru galver şey dey mesela yetse diye zapos dal bola ha так hokun яхто быларна ой патша Рамзан делрес хлеб. Сам же Шоайб вновь подтвердил, что проповедовал, не имея необходимых на то религиозных знаний, потому стал причиной распространения идей, не соответствующих традиционному исламу. Также он выразил благодарность Рамзану Кадырову за поддержку и помощь его семье во время своего отсутствия на родине. Здесь же после пятилетней разлуки Шоайба встретила его мама. Встреча прошла эмоционально. Шоайб Тутаев не первый, кто, заблуждаясь сам, дискредитировал руководство республики, но в конце концов понял ошибочность своих действий и получил возможность исправиться. Рамзан Керимов, Муслим Типаев и Ислам Расуев. Новости. И сегодня же Рамзан Кадыров посетил с инспекцией селения Саисан. По поручению главы республики здесь развернута масштабная реконструкция. В ходе работы будет полностью отремонтирована дорога, ведущая к зиярту великого Евлия шейха Ташухаджи. Построят 2 моста, один из которых возводится за счет регионального фонда имени первого президента. Кроме того, здесь благоустроят улицы. О ходе работы главе республики отчитался ответственный за восстановительные работы Мухаммад Ахмадов. Я площадка ще говорит, лока чушеш метр, лет хал общий метр полностью утрамбовать я еще полностью по периметру хабе губерка. До этого боя сани айс метр. Хамет угли дюн аж дах уже я واحد гуш وانا уже дах ну кан дюн уже чой той уже. Хин скузя 14 тысяч квадратов шифер района такой. 14 тысяч квадратов. Родит и это что не что так хаус таутиш бегу. Ину мас деш да деш. Хинс хока деш ино ду, ваштабил жуха деш ино ду. Лока дулин дало это бацин чок так что. И осна гала квартирш яца. Лох чуа, да. Ду да лоха. После при участии Рамзана Кадырова в леса Нажиртовского района были выпущены 156 оленей. Животные 2 пород – это благородные олени-моралы и пятнистые олени. Посмотреть на это собрались и местные старейшины. Глава республики пообщался с жителями о чеченских предках и природе, которая их окружала. Необходимо всегда беречь лес и диких обитателей, которые наполняют его жизнью, отметил Кадыров. خزر دستی الان آخر وقت جد لي رشتان ادم دان خش متي مغيرت هذا الجيدا ادم حال دوش خلش دان ما بيوش خلش دخل دان خز خدو خشي دول حوزي وسيش ادوش دان يلا 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 Hadi haber diyor. Ramzan da bir kan boyla onu bak. Kon aç xwal leer, moch moch Позже глава республики встретился в Биное с ответственными по подготовке фестиваля народного творчества «Биноевская весна-2016». В этом году он приурочен к 65-летию со дня рождения первого президента Чечни. Рамзан Кадыров обсудил с Муйсой Ахмадовым и главой администрации Нажиртовского муниципалитета Вахитом Геремеевым организационные вопросы предстоящего мероприятия и ход восстановительных работ в высокогорном районе. Муса Ахмадов отчитался о проделанной работе. Праздник Шиндин, это что 20-21 августа.
لا إيش قابل شاكي قدس ما تديشتوي بين الويدن شوط أوز مستيحة لا أجنيتي عمش إتياحي بوندو عشير بين حي وديحة لدين حط أوش أو استيحة مدعدو لدر أجنيتي عمش يوصل دي يش كيشن بيشتوي تيجي بيجي مصر أبزناش المرشوت أبزناش دين ميديسينسكا بيسبيتشيني أبزناش دين مصر ما إذا تاع فوتوغرافيك وخطا نور دعدوش دو يوش توشكي حاجة بين الرام وقول لك متى راسي نوشي شيء برق تقريبا خميتر لك شيء قيل ما يزه بروسين قاعدين يش دعتو يخرج عن الله أصلي عذرت له تواها ودش يوق بلشات كاينة توزو أطول شيء صراحة وي نجيت بلغ أسترويتينا تينا زداش آخر يوشي توزو от суббота итоги конкурса общества Биной, истории культуры чеченского народа, итоги конкурса Ривой, Синмейрал Шривой Ширбейна. В рамках фестиваля также состоятся народные гуляния, спортивные состязания, скачки и концерт. Напомню, в текущем году Нажуртовский район стал большой строительной площадкой. Здесь возводятся новые объекты инфраструктуры, ремонтируются дороги, а также строится жилье для пострадавших в результате оползней. Сдача объектов намечена на 23 августа. Тогда же пройдут и религиозные обряды, приуроченные к 65-летию со дня рождения первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Allah 20 числа открытием Кечембу, там Селандин асфальт штаёк, шидедисна. 15 числа уже будем оформлять еще план картины. Шиндина полностью праздничные мероприятия. Кечембе прошу, прошки еще как оформлять еще. Побиною на празднование Бинойской весны. Дерек организации в республике даже желающие был добровольно хабяхкин субботник шкаф Урус Мартан, Курчалойский район, Выдермецкий район, Шоковский район, Нахтанах и Чабош, Вадишкерчиш, из Юлин, Сейс Нахтан, Сабьязичена, Вор районер. Нахпар, представитель Шабякин, док даже и Бог на праздник, что он и хилер для участия хилер, док махич на му Бинойской весны участие хилер. Сумне мусу аварди. بين الخيط وأخوش مع السودان عشان دينا وأخوش بين الخيط موزع بقى بين الخيط بين جورت حكاية شبج بابرسال كيش لك بقولنا Шиндин ханс подключатись вангш так напория кеек да апресовки чанцат учал дефект шер еще стрелять мест кому было мест ханс то что арзу почти дом вот праздничный день очень полностью испытательный момент шокая как на юртан кирши на юртовский тажим усложнить солер маршрут вот маршрут белгород якому قادنا قدرت نخ فلاشكي شوطوش تخنيك عليها تلقى واخشو في بروجي ده بيد الشاشه وكمان تنتي تاع بروجكت في تمتحوش مرشد بروجيت لين دي باش تاخذ تسيل شو هذا يوم اخرين هذا زبور تسمناش تسكيش مش واضح hårdana ämne om sig kultur och hårdana ämne så att ämne gott lite ram ämne också har lite ram då tävna stort och vad stort där gär stort hade också på det sen då hens där var på stället så vi två notche buch då nästa till hade då då stämde och historien då då hans och där att islam är نشاهدانه بين وحشول لاتي دات بين قوور متريا دان بين باويوشي دان بين باويوش دان
تيجي ده ملا إذا وصلنا ده أنا هورا ما ده تيجي جندر من وعلى أبو مصور ده طيب تش مصور بس شيء ده أنا طيب بعود شيء متك شو متك ما ينشخ ده عشان ده بس ده شو مسيح نخلا بيش يو متك وصلنا له تيجي وجاي بوس مش شم تكلم إني أتابع إني لو تيجي ده أنا غير إن الدنيا نش حلقات جز بوش بني أنا تيجي بوش مال بس بيش بني ده تيجي ده خدمتك يوتي قاعد أصلا هورك أومن وياك طبعا هند بيكم بنويش كبيسنا ده نعمل حاجة ديلا ده هند أقول إن هور الناس يعملوا هاي ترى مش يعملوا شيء حوالي شيء هور متشابه فخين سكيجي ناحو متشرب سؤال الأول شو دايم متشرب سون زاد خال الدكتور ده ولا يحضر شيء متشرب حوالي شيء مود وشيء استوري تصور شو ده سنزداج بينشخ ده أنا هو لما تيجنا شيء بعوضه أنا يوم متى شيء استوري زال دنيا شده أنا تيجي ده حلاب يشتري شغله يشتري شغل نشتري شغل حلاب يش حق حوال البوخ ده أنا هنسا دوت بيسات جمت اللي دوت صور جمت اللي حلق بين وتفيد وعوال ده أنا كي يجي استوري كي يجي استوري ده أنا أو استوري ده أنا نوتش قوم يخ قاري ده أنا جين أول خبير شوي بس تده وين خادي يشتغلش حميل خلا حميله حن جلو زاوية شلون تمخ هو ده أنا مخ وازين ناخذ دستان ناخذ شيء دائما هذا الدنيا جا ناخذ على عاوزة وشلون دون اللي تيجي وزن اللي تخلو ده أنا تند وحبة كنت ناخذ أو هيستوري ده أو كولتورة ده أو غلق مستوى ده كنا ودوه عندي مثلا هو راولي لوش تقولوا ده أنا سمعت أنا خايت هو نشاملو شاهد يلين شاهد ديز ده هون حويش حلش عدي بويش حلشي هون حياة يحمل يتدان ده دخل لهم شلون أخ شنو دوزي دان هاي دينا داس إيمان داس شنو بيزاد أنا دخلهم شلون دتق على السنة وين ملا دان وكيش ناخن أخ مش دوزيت وين ده إنسان قد مشهون دخل اتسخلت فخوري ديز بوش لهم دان ده ملاوي وقبل دول دوانا نشخ دوانا تيجي بوستو متك ناخد أي كان من بقولهم بيش دوانا تيجي بوابي الويد نوقع من الويد مثل الويد دكتور سندلاش وقع دكتور بيرش من هيرش دوانا لا تابو شيء ده ولوش تعيش دوق شيء سويت دير دوانا مصر من دوانا ده كاتين وش ديش حتى باشان دوانا مصر دكتور دوانا بيرش مو بيش دوانا برجع دير هم لاهنت علمنا شوي يوم جندي شو ده دوانا لازم متكش هذا وانا خصص متكش شو ده وانا موقع متاعي وش متاعش دوانا إنسان بين شغل دوانا عش بوجه شيء نتاع وتسع بين خزيو ولا أصلا شيء نتاع خزيو تسع بين ولا دوانا يعني خان خزل دوانا هو مخبوش خزمتي جوا دوانا دوخ حاس ده لترش متجوا تندير حاس ده لا أصلا متجيش تجوا عمتكش دوانا يلا استعد عن بابي تقولي В Грозный с двухдневным визитом прибыл министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. В столичном аэропорту гостя встретили председатель правительства Чеченской Республики Абубакар Адильгериев и министр образования и науки региона Исмаил Байханов. В программе пребывания федерального чиновника значится посещение государственных объектов, встреча с ректорами республиканских вузов и участие в работе августовской педагогической конференции работников образования. Кроме того, министр примет участие в церемонии открытия школы в Гудермесе. Эпизодическая ситуация и меры ее улучшения обсудили сегодня в правительстве Чечни. Абубакар Адильгериев, обращаясь к главам городов и районов, отметил, что ситуация с заболеванием крупнорогатого скота нодулярным дерматитом принимает угрожающий характер. И если не принять меры по предотвращению его распространения, она может стать критической. Здесь подчеркнули, что в результате болезни погибло 950 животных, еще 2200 голов больны. По словам начальника управления ветеринарии, они принимают все возможные меры, однако без вакцины остановить распространение невозможно. Российские ученые ее уже разрабатывают. Грозный станет центром проведения крупнейшего религиозного события. Столица республики готовится принять международную исламскую конференцию. Она будет посвящена 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни. Здесь соберутся величайшие ученые современности в области религии ислам. Подробнее об известных богословах, которые примут участие в форуме, расскажет Саид Ахмадов.
Впервые в истории в рамках одного форума на дискуссионной платформе соберутся известные во всем мире богословы, величайшие ученые современности в области религии ислам. Немногим ранее Рамзан Кадыров встретился с членами оргкомитета по подготовке мероприятию. Глава республики отметил, что мусульмане всего мира должны следовать истинным ценностям религии и не поддаваться на уловки лжеидеологов. Isen diasia mahbets ta ökom schrezoin datstan san mötchat ta disen habar dan sen shashu haberken dan lele payamar dan as istabas ma dokhu yezel al shash yalhader do akhwa hora ma dan busob dinah ya was din doston amyalan dan hora ma dan ho sisas vesh dan eldash na dan da ma dan تصديرش أنا دات غير دات وين شخص ميلدو خاديز تاع بوصل بناخن بوصل دين ديش بالكيجي بناخن شاش بيش بالغوباخ. Впервые в России в исламской конференции примет участие известный во всем мире богослов шейх Ахмад Мухаммад Аль-Таиб, верховный имам престижного мусульманского университета Аль-Азхар. За роль, которую он сыграл в неспокойном демократическом переходе в Египте, шейх возглавил список самых влиятельных мусульман 2013 года, подготовленный Королевским исламским стратегическим центром исследований в Иордании. Также он считается одним из самых умеренных суннитских священнослужителей в Египте. Его предки были суфиями, и он выразил поддержку глобальной суфийской лиги. Среди прочих известных во всем мире богословов в исламской конференции примет участие авторитетный религиозный деятель, советник по делам религии президента Египта шейх Усама ас-Сеид Аль-Азхари. Священный Коран он выучил наизусть еще в детстве. В конце 20 века получил диплом бакалавра университета Аль-Азхар на факультете «Основы религии и исламского призыва». Дальнейшее обучение он продолжил в магистратуре по специализации хадис и хадисоведения. В 2011 году защитил докторскую диссертацию на факультете «Основы религии и исламского призыва» с высшим баллом. Практически всю свою жизнь он посвятил изучению религии, получил от более 300 шейхов иджазу, право на преподавание и иснады хадисов, восходящие к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Кроме того, он написал множество книг религиозного содержания. Также Аль-Азхари работает доцентом кафедры «Основы религии и исламского призыва» в египетском городе Аз-Заказик. В мечети султана Хасана в Каире он читает лекции о суфизме, одновременно являясь основателем и председателем благотворительного фонда Таба и составителем учебной программы одного старейших в мире учебных заведений, наиболее престижных мусульманских духовных университетов Аль-Азхар. Ожидается и приезд Мухаммада Саккаф, который является потомком пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от Хусейна ибн Али ибн Абу Талиба и Фатимы бинт Мухаммад. Он воспитывался у видных мусульманских ученых и изучал шариатские науки. Взяв разрешение у своих духовных наставников, он начал проповедовать в разных странах мира. Его призывы звучат в Кении, в Америке и в странах Персидского залива. Помимо этого, он также автор многих книг, в том числе как в области тафсира и хадисоведения. Проведение международной исламской конференции будет приурочено к 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Форум начнется 25 августа и продлится 2 дня. Саид Ахмадов, Рамзан Джамбеков. Новости. Чуть больше недели остается до главного народного фестиваля этого лета. Биноевская весна соберет самых талантливых и амбициозных жителей региона. В горных селениях Ножевиртовского района, где пройдут игры, активно готовятся к предстоящему событию. Одной из площадок проведения конкурса станет село Биной-Ведено. История высокогорья в следующем материале. Ножевиртовский район свыше 60 километров к юго-востоку от Грозного. Здесь, на левом берегу реки Бинояси, находится село Биной-Ведено, история которого глубокими корнями уходит в средние века. Именно здесь совсем скоро пройдет грандиозный фестиваль «Биноевская весна-2016». Население этого небольшого села 2800 человек. Несмотря на это, родом отсюда немало людей, внесших значительный вклад в культурно-историческое развитие республики. Биной-Ведено известен прежде всего своим гостеприимством и красотой природы. Село даже фигурирует в знаменитой трилогии чеченского писателя Абузара Айдамирова. نحن هو يشر دو حاجش تغنزل شيء قانين لما أول قناة أيوش خين حدوشم سان بيدين خندلهم خلي ترك ساتوش
За последние годы в этом селе усилиями руководства республики проложены качественные дороги, построено большое количество объектов инфраструктуры. Среди них школа на 480 мест, завод по разливу питьевой и минеральной воды, птицеферма. Функционирует филиал Грозненского колледжа экономики и управления, построены 2 мечети. Завод кест выпускать продукции, завод делает огромный колоссальный белашпух, да, алмухлабеш. Работает здесь также и детский садик. Почти сотни детей имеют возможность получить дошкольное образование и активно развиваться под присмотром опытных воспитателей. Уже 20 августа в Биной-Ведено съедутся тысячи жителей из разных уголков республики и страны, чтобы принять участие в Биноевской весне. Ну а пока сельчане активно готовятся к празднику и приему гостей на родной земле. Рамзан Керимов, Мансур Саев и Джамалайл Хаджалиев. Новости. Региональный общественный фонд продолжает оказывать помощь нуждающимся. На этот раз, благодаря его поддержке, шанс на выздоровление появился у Бекхана Абдулвагапова. Мальчик страдает серьезным недугом, а средств на лечение до этих пор у семьи не было. Подробности у Хаваидиевой. Бекхан рос обычным ребенком. К 12 годам он был достаточно крепким и спортивным. Все изменилось в феврале прошлого года. У мальчика появились головные боли и слабость. Врачи поставили диагноз опухоль верхнего неба и носовых пазух. Потребовалось иногороднее лечение, на которое у семьи не хватало средств. Женет, а в фонде обратиться денег, как мог швать, Айманис Рамзанси, женит очень барами, он операции, да, этот фонд ахчду. Да, маршал Дойл, что да, это был. Да, обладин садор, да, обладин садор. В 3 небольших комнатах ютятся 9 человек. Постоянного дохода у Абдулвагаповых нет. Мать воспитывает Бекхана одна. Кроме того, в семье еще один больной ребенок. У 4-годовалого Магомеда тройной порог сердца. تخن أعمد حاجي فوندير نا أستلات تخون دوق ديناش دال ساق دول أيماني رمزاني إدي أن دول أخشى لات دول نا أستل ستخن شدات علي شياتر. Постоянные головные боли и приступы совсем скоро останутся позади. Благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова у мальчика появился шанс на выздоровление. Уже в ближайшее время Бекхан вместе с матерью выйдут на иногороднее лечение, где будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Хавая Дива, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. Развитие сельского хозяйства напрямую зависит от господдержки. Стимулирование аграрного сектора, согласно государственной программе, рассчитано на 7 лет. Поддержка фермерам оказывается в виде субсидий. На эту помощь могут рассчитывать не только предприниматели, но и те, кто начинает собственное дело. О чеченских тружениках земли расскажет Амина Магомадова. Леча Илюбханов с раннего утра и до позднего вечера трудится на своей ферме. Хозяйство состоит из 160 голов скота и 300 гектаров земельной площади. Леча разводит как мясную породу, так и мясомолочную. Хочу из пастбища своей земли, где-то 100 гектаров, переделать в пашню. Это и завоз навоза у меня будет, завоз на эти поля будут специальной почвой плодородной. Это все делается с целью расширения пахотных земель, в связи с чем у меня будет дополнительная возможность содержать поголовье крупнорогатого скота дойного направления. Возможно, и таких известной нашей породы «Шевроле» или «Лимузин», мечта многих фермеров нашего района. В летнее время скотина весь день пасется на полях. В результате увеличивается удой, а животное набирается сил за счет сочной травы. Для выпаса скота привлекают самых молодых членов семьи. Ибрагиму всего 11 лет, и в свободное время от школы он помогает взрослым.
2 года назад Элимханов получил грант под названием «Семейная ферма» по одной из государственных программ Министерства сельского хозяйства. Благодаря этой поддержке Леча смог построить дополнительные фермы для животных и приобрести технику. Благодаря этой помощи мне удалось построить дополнительную вторую ферму, где у меня находится называемая товарная ферма по надою молока. И складское помещение я построил на 300 тонн, чтобы я мог хранить зерно. Как вы видите, построил дом для животноводов, отдельный дом. Это тоже у меня второй дом. Сейчас надо построить навес, где будет храниться сено. Между тем, в Министерстве сельского хозяйства Чеченской Республики говорят, что государственная программа развития сельского хозяйства рассчитана на 7 лет и продлится до 2020 года. Получить помощь от государства смогут не только состоявшиеся предприниматели, но и те, кто только начинает свое дело. В рамках государственной программы осуществляется поддержка в виде субсидий по 22 направлениям. В частности, это в области растениеводства, в области животноводства, по устойчивому развитию сельских территорий. Исходя из этого, сельхозтоваропроизводитель может получить субсидии на возмещение части затрат. Это связано в направлении растениеводства по закладке многолетних насаждений. Это связано с приобретением удобрений, средств защиты. В области животноводства это связано на поддержку развития племенного дела, на поддержку развития овцеводства, на поддержку развития значимых социальных отраслей сельского хозяйства. Необходимо иметь в виду, что на поддержку от государства могут рассчитывать предприниматели, которые вовремя подготовят необходимые документы и пройдут конкурс среди участников. Изъявляющих желаний в нашей республике достаточно, но из-за ограниченности финансовых ресурсов, выделяемых из федерального бюджета, мы не можем всех, всем, чтобы участвующее количество, всем осуществить поддержку. Но при этом эти люди, изъявившие желание, они остаются в списке, и на следующий год тоже они могут участвовать в этом отборе. В свою очередь, прокуратура Чеченской Республики следит за исполнением государственной программы. Особое внимание здесь обращают на соблюдение порядков, сроков рассмотрения заявок и механизма отбора участников госпрограммы. При проведении проверок особое внимание обращается на соблюдение должностными лицами Министерства сельского хозяйства порядка и сроков предоставления субсидий, соблюдение порядка сроков рассмотрения заявок. В случае нарушения прав сельскохозяйственных товаропроизводителей они могут обратиться в органы прокуратуры республики. Порядок обращения размещен на официальном сайте прокуратуры республики. Леча Элимханов уже собрал урожай озимой пшеницы и ярового ячменя. В будущем фермер надеется, что государство поможет решить основную проблему производителей – реализацию и хранение мясомолочных продуктов. Амина Магомадова, Рустам Ибрагимов, Адам Чекуев. Новости. Сырость и неприятный запах многие годы оставались главными проблемами жителей многоэтажек в городке Маяковского. Однако теперь здесь активно идут работы по установке дренажной системы для отвода и снижения уровня грунтовых вод, которые создавали массу проблем жильцам многоквартирных домов. Трубопровод прокладывают по новой технологии, которая позволит не только сэкономить время, рабочие ресурсы и денежные средства, но и продлит эксплуатацию зданий. Наш корреспондент подробнее. Это сейчас воды в подвале практически нет. Ее откачали и сделали подсыпку. А еще совсем недавно для коммунальщиков путь сюда был отрезан. Те же, кто наверху, жильцы многоэтажек, страдали от постоянной сырости и неприятного запаха. Между тем, работы по установке дренажной системы для отвода и снижения уровня грунтовых вод в городке Маяковского продолжаются. В годы войны она была полностью разрушена. Специалисты уже построили сеть протяженностью более 2000 метров из 5000 запланированных. Установили 25 колодцев и расчистили русло канала «Нефтянка». Система функционирует, проблема с грунтовым водой решена. Можно посмотреть непосредственно в районе русла Сунжи. Дренажная система также позволит избежать разрушения конструкции дома. Помимо фундамента, зданий и тротуаров, дренаж защитит корневую систему деревьев и растений от загнивания. Хамзат Юбов, Сайхан Байдуев. Новости.
Управление Федеральной службы судебных приставов провело рейды в Грозненском районе. В этот раз мероприятия по взысканию коммунальных долгов коснулись злостных неплательщиков села Побединское. К такой процессуальной мере пришлось прибегнуть из-за игнорирования должниками законных требований соответствующих ведомств. В настоящее время по Грозненскому району на исполнении находится почти 1300 документов, по которым предстоит взыскать более 98 миллионов рублей. По данным должникам проводится работа с судебно-приставными исполнителями, производится арест имущества, а также удержание заработных плат, из пенсии. Должникам дается срок на добровольную оплату, чтобы должник мог решить свою проблему, будь то в судебном порядке, чтобы он мог назначить частичное погашение данной суммы задолженности. А так у гражданина есть способ решить данную проблему мирным путем, чтобы мы не могли, как в этом случае, чтобы не выезжали по адресам и не арестовывали имущество. В Грозный прибыли участники международного мотопробега по дорогам Победы. Члены мотоклуба «Ночные волки» вместе с гражданами других стран, поддержавших акцию, уже посетили стелу города воинской славы и возложили цветы к мемориальной плите Ахмата Хаджи Кадырова. Стартовав из столицы страны, байкеры намерены финишировать в Севастополе. Репортаж Юсупа Каимова. Участники акции «Дороги Победы» стартовали в Москве. Преодолев около 2000 километров пути, военно-исторический мемориальный мотомарш добрался и до Грозного. Помимо российских байкеров, поддержать благородную акцию приехали граждане и из других стран. Это мой первый визит в Чечню и вообще в Россию. Меня пригласили мои друзья из России. Конечно, я согласилась. Чечня очень красивая, а столица просто прекрасна. Гости из Германии, Италии, Болгарии возложили цветы к стеле воинской славы города Грозный, чтя память тех, кто положил свои жизни ради победы в Великой Отечественной войне. Следующим пунктом пребывания гостей в столице Чечни стал мемориал памяти Ахмада Хаджи Кадырова. Возложение цветов, минута молчания. Вспомнили, какой вклад внес первый президент в установление мира в регионе. Отметили важность противостояния дезинформации извне и знания своей истинной истории. Собственно говоря, хотели мы сказать очень простую мысль, что не надо переписывать историю. Это вот посыл Западу фактически, да, то есть не надо переписывать историю, отобрать у России, у Европы, у тех людей, которые сражались против фашизма, отобрать эту победу не получится. То есть народная дипломатия, люди за то, чтобы эту историю сохранить, потому что у каждого фактически в России, у каждой семьи, у каждого человека есть история, связанная с Великой Отечественной войной. Теперь участники пробега держат путь в город Керчь. К ним еще намерены присоединиться и другие мотоциклисты. А фееричный финиш их ждет в Севастополе, где также должно пройти грандиозное байк-шоу. Юсуп Каимов, Муслим Типаев. Новости. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Чеченской Республике совместно с автодромом «Крепость Грозная» организовали заезды на картах для трудных подростков. В рамках акции условно осужденные несовершеннолетние смогли ознакомиться с основами автомобильного спорта. Сегодняшнее мероприятие направлено было для того, чтобы вовлечь несовершеннолетних в здоровый образ жизни. Сегодня выбрали время, выбрали и несовершеннолетних, и на сегодняшний день мероприятие, я думаю, что прошло на достаточно высоком уровне. Организация гонок на автодроме «Крепость Грозная» – один из способов приобщения проблемных подростков к здоровым увлечениям и законопослушному образу жизни. В настоящее время самый низкий показатель по осужденным среди несовершеннолетних на Северном Кавказе зарегистрирован в Чеченской Республике. Это в очередной раз свидетельствует о положительных результатах политики, проводимой руководством региона. В галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялась выставка чеченского мастера Марины Юсаевой. На суд зрителя было представлено 40 работ декоративно-прикладного искусства. Это композиции из бисера, гофрированной бумаги и даже алмазов. Экспозицию посетила и Луиза Баснукаева. Для себя каждому советую взять вот одну картину, там попробовать, выбрать то, что нравится для дома и сделать. При входе в дом Медины Юсаевой сразу становится понятно – здесь живет творческий человек. Бисер, алмазы, камни ослепляют взгляд. Творение, сделанное собственными руками, украшает все вокруг и не оставляет равнодушными ни одного гостя. Бисероплетением Медина начала заниматься в 2012 году, когда большую часть времени стала проводить дома. Скука и любопытство сыграли свою роль, и девушка все больше стала погружаться в увлекательную работу по созданию собственных шедевров.
تو بيش بالبال خانت حوش أيز بيش بالبال بيتسبلا أتصل جو خس خيج سون يبال يغيودي جي مثلا سبود نريمي يولشان يغيودي تون يولش وهاخو إمرين ما جو خس بقى يبال ما جو تون كبال بقى وهاخ أبيال حونا عمر بون يعني وهاخ إنسو إذا شين بخا أرختر تو ينيول هما ونوج أو خز هيجر قواردور دوج صوختن يلا هم ده أحسن كمية без отказности гюиз. Выставку достижений Медине предложил провести друг семьи. Он же помог с организационными вопросами. Здесь представлены 40 работ декоративно-прикладного искусства. Зрители могут оценить необычное творчество мастера и даже приобрести что-нибудь для себя. Медина признается, что заказов много, и без помощи 3 своих дочерей она бы не справилась. Когда мы начинали только, я была восхищена ее работой, так как она делала прекрасные цветы из бисера, рубки. Бывало такое, что мы обе бессонными ночами, у нас поджимались руки. Мы получали какое-то удовольствие, когда, доделав эту картину, мы смотрели на нее, уже сделали рамку, и мы понимаем, что вот это сделали мы. Это такой вид творчества, который занимает очень много времени, но у меня это время появляется только после того, как я укладываю детей спать, 21:00, это мое время. Это время как бы моей работы, моего отдыха. Очень увлекательное занятие, очень полезно для детей. Вот обычно рекомендую детям с ограниченными возможностями, у кого ДЦП, так как он мелкую моторику развивает и воздействует на нервные окончания пальчиков наших. Я считаю, что для девочек это очень полезно. Когда-нибудь в своей жизни им это пригодится. За 4 года своей творческой деятельности мастер изготовила 50 картин и сделала более 40 композиций из бисера, алмазов и гофрированной бумаги. Свободное время у Медины появляется вечером, но только занимаясь любимым делом, она по-настоящему отдыхает. Луиза Баснукаева, Адам Чекуев. Новости. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами.